عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان. قيل: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Урматтуу жамаат, биз мына Рамазандын акыркы күндөрү отурабыз. Бүгүн Рамазандын 28-и бүтүп, 2 түн калды. Ыйык кечеде турабыз. Ушул акыркы күндөрү дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бизге айткан хидаяттары бар. Өзгөчө мына айт күнүнүн түнү, айт күнү ушул боюнча силерге кыскача 2 хадис айтып кетейин. Birinci hadis Abu Hurayra radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: Benim ümmetlerimdi Allah Teala Ramazan'ın ahırı tünü keçiret dedi. Sahabalar soraştı: Ya Resulallah, ehiyye leyletul kadr. Al tün, kadir tünü olalı, oşun için keçirevi degende Peygamber la, velakinnel amil innema yuvaffa ecrahu iza qada amelah. Жоқ, андай емес. Bir adam amal kılsa, iş kılsa, emgek kılsa, ошол акысыны эмгегин аяктагандан кийин, ишини бүткөндөн кийин алат dedi. Экинчи хадис Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Лис-саими фархатан." Орозо кармаган адамга 2 Алла Таала сүйүнүш берет дейт. 2 курсанчылык берет. Бирөөсү индал ифтар. Озун ачкан учурунда, экинчиси инда liqai rabbi. Allah subhanahu wa ta'alaga jolukkan учурда дейт. Мына ушул 2 хадистен билинет. Лайлатул кадр сыяктуу эле мына айт түнү дагы эң кадыр бартуу, эң зарыл, маанилүү түндөрдүн бири. Себеби адам баласы бир иш кылса, ошол ишти аяктагандан кийин акысын алат. Sen бирөөгө барып жумуш кылсаң, анын ишини бүтүрүп берсең, бүтүргөндөн кийин сага акыңды берет, патасыны берет, анан жөнөтөт. Allah subhanahu wa ta'ala dağın ana uşul bizge 1 ay oroza karmagandan keyin, ahırgı tünü karma bütkönden keyin Allah subhanahu wa ta'ala özünün fazlı karam menen büt bardığının acırını, akısını, soğuğunu berem deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis gelet, Allah subhanahu wa ta'ala feriştelerden soraydı. Bir iş kıldı, amal kıldı, amal büttü, ne olur degende ferişteler amalını bütkön bolsa, aların akısını toluk beriş gerek deydi. Degende Allah subhanahu wa ta'ala ve izzeti ve celali ve irtifai şa'ni la'gfiranna lehum ve terci'una mağfuran lehum. Allah Ta'ala cevap verir: menin nafsıma, menin izzatıma, ulu makamıma kasam, men alardım bar günlerini geçirdim. Alar hadiste aytат: "Fayarci'una mağfuran lehum." Oşol aytка келген адамдардын бардыгы күнөөлөрү кечирилген абалда кайтат дейт. Ошондуктан бул күндөр балдар, бул түндөр өтө ыйык күндөр. Өтө ыйык күндөр. Ар бир саат, ар бир секунд, ар бир минут балдар маанилүү, өтө маанилүү. Allah subhanahu wa ta'ala кечирем деген, рахмат жааган вакыт ушулар калды. Ошондуктан айттын күнү дагы оюн күлкү менен эмес, айттын күнү дагы түнү дагы неменен, ибадат менен, истигфар менен, тоба менен, ибадат менен Allah Ta'ala дуаларыбызды кабыл кылгын, орозобузду кабыл кылгын деп өткөзө турган түн. Себеби эң ахыркы нерсе, ошол эң ибадаттын акыры, каймагы, магызы балдар ушул түндөр болот. Ошондуктан бул күндөрдү оюн күлкү менен эмес, бул күндөрдү дуа менен, истигфар менен өткөзүш керек. Өткөн сабакта да айтканбыз, Рамазанда 4 нерсени көп кылыш керек деп. Ошонун бирөөсү истигфар. İstiğfar kılış gerek. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 4 neseni köpeytkile деген, ошонун başında istiğfar gelet. Demek bu istiğfardın ayı hazır daha geçemez 2 gün kaldı. İstiğfar köp kılaylık. Allah subhanahu wa ta'ala istiğfardın bereketi menen günölerimizin barını keçirgen inşallah dayar durat. Biz gana kadam koyup Allah'dan suraşımız kaldı. İkincisi 3. kalimanı köp okuş gerek. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunu жүргөндө турганда жатканда окуй бере турган нерсе. 3. amal Allah'dan beyişi suraş gerek.
Бул вакыттарда Алланын рахматы ачылган вакыт, бейиштин дарозасы ачылган, жабылган эмес, түз дуан кабыл болуп аткан учурлар. Ошон үчүн Алладан бейишти болгондо дагы Фирдаусты сурай турган учур. Ошого Алладан бейиш сураганды унутпайлык. Төртүнчүсү Алла Тааладан, я Алла бизди отуңдан сакта, карындан сакта, жаханнамдын отунан сакта дей турган учур келди. Ошондуктан ушул төрт нерсеге эhtимам кылайлык. Себеби Аллах пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям орозо айын 3кө бөлүп айткан. Аввалы рахмат, ортосу магфират, ахируху итъун минан нар. Дозоктон куткарат деген. Ошол дозоктон куткарылган вакыт ушул келди. Ошондуктан негизги күндөр балдар саналуу вакыттар калды. Ошого эhtимам кылып, Алладан сурап, тооба кылатыган, көп ибадат кылатыган вакыт турат астыбызда. Анан айт күнү келди балдар. Айт күнү келгенде ислам дини бизге Аллах субханаху ва таала эки чоң майрам берген. Бирөөсү Идул Фитр, орозо айты. Экинчиси Идул Азха, Курбан айт. Экөө тең чоң майрам. Бирок Аллах субханаху ва таала эки майрамды эки чоң ибадатка байлап койгон. Эки чоң ибадат болот, артынан Аллах субханаху ва таала майрам кылып берет. Идул Фитрди 30 күн орозо кармайбыз. 30 күн орозо кармап, күнү нафсыңды, өзүңдү, көзүңдү бар жаңы сактап, Аллага сыйынасын, орозо кармайсың. Аллах субханаху ва таала эми пенделерим мен айтканымды кылды, тазаланды деп аларга майрам кылып, не кылат? Идул Фитр берген. Бул 30 күн орозо калмагандан кийин жылына Аллах субханаху ва таала эми жегиле, ичкиле, ойногула, жыргагыла деп Аллах таалам Идул Фитр берет. Яума аклин ва шурбин ва зикриллах, ау кама кала алейхи салату вассалам. Экинчиси Курбан айт дейбиз. Курбан айт бир жылда бир келүүчү хаж болот. Хаж улук ибадат, 5 фарздын бири. Ошо бүткөндөн кийин Аллах субханаху ва таала бенделерим, кулдарым алыстан келди, ушул жерге келип менин үйүмдү зиярат кылды. Мага жалбарып келишти. Буларды мен кечирдим. Эми буларга дагы эмне кыламын? Майрам кылып, дагы Алла таалам айт берген. Демек, эки майрам тең, эки чоң ибадатка байланган. Чоң ибадат аткарып атабыз иншаллах, Аллахым кабыл кылган болсун. Артынан Алла таалам бизге майрам берген. Ислам дининде эки эле майрам бар. Ислам дининде майрам болсо, аны кантип майрамдаш керек, анын жолун дагы шарият өзү айтат. Исламда жок майрам болсо, ал жок. Анын жол жобосу да жок, анын эчтекеси жок, көрсөтмөсү жок. Исламдын майрамы болсо, сөзсүз түрдө шариятыбызда аны кантип майрамдаш керек, кантип өткөзүш керек, аны дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен. Ислам дининде Аллах субханаху ва таала айтат: "Ис-саими фархатан". Орозо кармаган адамга эки чоң сүйүнүш бар дейт. Фархатун инда ифтар. Кечке шаңкап, курсаң ачкандан кийин тамакты көргөндө, сууду көргөндө сүйүнөсүң. İnsanın tabiatı. İnsan özünden özü suyunöt. Ağa eşteke jakpayt. Bolgonu uşul su jagat. Suyunöt Allah subhanahu wa ta'ala suyunçuklu bergen. Ekincisi oşondoy kuddu suyunuş bolot ballar. Eң çoğun suyunuş bol inda liqa'i rabbihi. Allah'ın aslına varganda. Sebebi hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "As-savmu li ve ana acizi bihi." Orozo meniki. Anın cazasını özüm beremin degen. Ağa sыйлыкты özüm beremin. Аны канча экенин айткан эмес Аллах Таала. Ошондуктан анын немеси орозо кармагандарга Аллах субханаху ва таала өзгөчө бир неамат берет. Ал Аллахтын астында болгон нерсе, ошол убакытта адам баласы өзгөчө бир курсан болот. Энда лиқа рабби өзгөчө бир курсан абалда болот. Аны биз тасаввур кыла албайбыз. Ифтар балдар эки түрлүү болот. Биринчиси ифтар күнүнө болот. Күнүнө биз кеч киргенде, вакыт киргенде, шам киргенде оозду ачабыз. Бул ифтар. Экинчи ифтар бар, ифтар кубура, чоң ифтар. Бул айтта болот. Айт келгенде бир жыл орозо кармадык, эми орозодон кутулдук. Эми кийинки орозого чейин бизге фарз орозо жок. Бул ифтар кубура. Бул чоң ифтар. Ошон үчүн эндал ифтар деген сөздөн билинет, далалатан нас менен билинет. Адам баласыга эмнекен айт күнү дагы аябай курсан боло турган күн болот. Ал Алла Таалага эмне деп курсан болобуз? Жеп ичкенибизге эмес. Ey Алла, мага жашоо бердиң. Бир жыл орозодо келүүчү орозону кармаганга мүмкүнчүлүк бердиң. Товфик бердиң. Жакшы амалдарга товфик бердиң. Ушуларымды кабыл кыла көр.
Булардын жазасыны, bunun сыйлыгыны өзүң өзүңө жолукканда өзүңдүн астыңда бер деген максатта адам баласы сүйүнөт. Ошон үчүн хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам lis-saimi farhatan, орозо кырмаган адамга эки чоң сүйүнүш бар. Некен биринчиси энди ифтар оозо жаткан учурунда, экинчиси Аллах субхана ва таалага жолуккан учурда деди. Демек айт күнү дагы курсан боло турган күн. Айтта биз биринчи шүгүр кылабыз Аллага. Алла таала мүмкүнчүлүк берип, өлбөстөн ден соолугубуз менен орозо кармап алдык. Экинчи шариятыбызда Аллах субхана ва таала айттарда эң биринчи айт намазын койгон. Айт намазы Идил Фитрде да бар, Идил Азхада да бар. Biz kursan bolup en birinci Allah Teala'ga şükür kılıp Allah Teala'ga 2 rekat namaz okuyuyoruz. Cemaat barız çıkıp alıp ayet namazını okuyuyoruz. Bu ошол Allah bergen nimetine şükür kılabız. Hacılar hacı kılgan üçün, biz bu yakta kurbançılık kılgan üçün, jana orozo kırmagan üçün Allah Subhanahu wa Ta'ala'ga turup ne kılabız? 2 rekat namaz okuyuyoruz. Bu şeriatta bayramdagan jolunu көрсөтүп. Birinci biz jaratkan Allah Teala'ga razılçılığımızı bilgisip, Allah'ın astığında kulçuluğumuzu bilgisip 2 rekat namaz okuyuyoruz. Анан шариятыбыз айтат, ошол учурда элдердин да акысын ойлоп койгула дейт. Жетимдердин, жесирлердин, кедейлердин да акысын ойлогула. Анын үчүн шариятыбыз Идил Фитрде садакатул фитрди вачип кылган. Ким нисапка жетсе, байлыгы, мүмкүнчүлүгү жетсе, ал адам садакай фитр берсин дейт. Садака фитрди дагы важип болушулугу ошо айт күнүн фажыры болот. Ошол күнү важип болот. Ошол айтка чыкканга чейин берген мустахап болот. Бирок ага чейин алдын деле берсе боло берет. Ошон үчүн шариятыбызда алдын ала берип койсоң, тиги адам дагы муктаж дагы өзүнүн муктаждыгын алып, кийим алабы, эт алабы, өзүнүн зарылчылыгын бүтүрүп, элдер майрамдаганда ал дагы кайгырбай, тилемчилик кылбастан, эл менен кошо майрамдаш үчүн шариятыбызда эмне кылган? Садакай фитрди важип кылган. Садакай фитр 1 жылда бир берилет. Bunun türleri köp. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buğdaydan degen, arpadan degen, kurmadan degen, meyizden degen. Bu ошол şartqa жараша бериле берет. Kim bay bolsa kımbatını versin, kimden akçası azırak bolsa arzanırağın versin. Kıskası veriş gerek. 1 жылda bir berile turgan amal. Bu ikinci ibadat ayet günü. Üçüncü ibadat şariatımızda aytat. Ayet namazga çıkıp baratkanda tazalanıp, жуунуп, жаңы кийимди, жаңы болсо дагы жакшы кийимдерин кийип алгыла дейт. Алланын астында ишиңи бүтүргөндөн кийин баягыдай эски кийим кийип келбестен жумуш кылган. Тазаланып, кийим кийип келиш керек. Акаганы келесиң го, усталар эмне кылат? Иштеп бүткөндөн кийин ошол жаман кийимин чечип, тазаланып, жуунуп келип, анан эмне кылат? Отуруп ашын жеп, кожоюндун акысын алып анан кетет. Кудду ошондой эле инсан дагы айт күнү тазаланып, жуунуп, атырлары себинип айтка барыш керек. Таза кийим кийиш керек. Жаңы болсо дагы жакшы мустахаб, жаңы болбосо дагы таза кийимдерди кийип, Алланын астына такбир айтып барып, эмне кылынат? Намаз окуйбуз. 4-нчү амал, ушул күнү көп кыла турган амал, бул такбирди көп айтыш керек. Кур'ан-ы Керимде Аллах субхана ва таала "Валидукаббируллах ала ма хадакум" дейт. "Валидукаббируллах ала ма хадакум". Allah Taala sizlerге hidayet bergen üçün, musulman kılgan üçün, orozo karmaganга tawfik bergen üçün, emesiler ne kılgıla? Allah'ını maktagıla, Allah'ını dangazalagıla, Allah'a takbir aytgıla deydi. Oşonduktan ayet günü jönököy nerse emes. Ayet günü en birinci biz namaz okuyubuz balдар. Namazı öz bagында okuş gerek, ayetка даярдык kılış gerek, жуунуп, таза кийимдер менен, атырлары себинип, анан садакай фитр бериш керек, анан такбир айтыш керек. Андан сырткары айт күнүн 5-нчи амалдар бул баягы тууган уруктар менен, достор менен, жакын адамдар менен катташуу. Аларга салам айтып, маанайыңды, жакшы экениңди, курсан экениңди көрсөтүү керек. Айт күнү кайгыраткан күн эмес. Бизде баягы айт деп, айттыгым бар деп, элдер кайгырып, ыйлап, өтүп кеткен атасын, энесин ыйлап айткандар бар. Бул шариятка таптакы туура келбейт. Şariatımız ölüktörдү эстеш үчүн айт берген эмес. Şariatımız ушул Аллах субхана ва таала эки чоң ибадатты кылганга мүмкүнчүлүк берди. Ошон үчүн Алланы мактап, сүйүнө турган күн бул.
кайгылатыган күн эмес, кайгылуу күн эмес. Бул сүйүнө турган күн. Ошон үчүн ушул күндөрү мусулмандар сүйүнүш керек. Алла Таала жеткизди. Алла Таалам жакшы амалдарга товфик берсин деп сүйүнүп, албетте өткөндөрдү унутпаш керек. Алардын артынан ийсалы салат кылыш керек. Намаз окуп, дуа кылып, эстеп дуа кылса, шариятыбызда сөзсүз болот, дуаңда кабыл болот. Бирок ошондой кылып ыйлап кайгыргандын кереги жок. Себеби ал күнү сен жакшы маанайда, майрамдык маанайда, күлгөн учур абалда сен элдер менен, үй бүлөң менен күтүп алышың керек. Мына ушуну шариятыбыз айт деп айтат. Аллах субханала ва таала келе жаткан айтыбызды куттуу, берекелүү кылсын, жакшылыктын айты болсун, жакшылыктар көп болсун. Шариятка мувафык айтканга Алла Таала мүмкүнчүлүк берсин баарыбызды. Жана 2 күн калды, ошол 2 күндө жакшы амалдарды көп кылганга, өзү ыраазы болуп аткан амалдарды көп кылганга Алла Таала мага да баарыбызга товфик берсин.